Dear teachers, good morning. PG-TRB Physical Director எக்ஸாமுக்காக இன்று நாம் படிக்கப் போகும் பகுதி கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற PG-TRB Physical Director எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பதில்களை தொடர்ச்சியாக நாம் படிக்கப் போகின்றோம். Part-4 இது. இந்த Part-4இல் நாம் சுமார் 30 questions படிக்கப் போகின்றோம். படிக்கலாமா? ஓகே, முதல் கேள்வி என்னவென்றால், in planning for dash the physical educators must take into consideration at learners level of readiness and development. In planning for dash the physical educators must take into consideration at learners level of readiness and development. அதாவது உடற்கல்வியாளர்கள் தங்களுடைய கற்றலின் நிலையை தயார் பண்ணவும் டெவலப் பண்ணவும், அதாவது மேம்படுத்தவும் வழிவகுக்கக்கூடிய பிளானிங் இதுதான் கேள்வி. ஓகேயா? உடற்கல்வியாளர்கள் தங்களுடைய கற்றலின் நிலையை மேம்படுத்தவும் தயார் பண்ணவும் வழிவகுக்கக்கூடிய பிளானிங் எது? ஆன்சர் லேர்னிங். ஓகேயா? In planning for learning, the physical educators must take into consideration at learners level of readiness and development. Okay, next question. The first stage in learning is called cognitive. The first stage in learning is called cognitive. Cognitive means அறிவாற்றல். Okay, learning in முதல் படியே எதுவென்றால் cognitive, அறிவாற்றல் ஆகும். Okay, next question. The ability required for cyclic activities lasting from 2 to 11 minutes is called dash. The ability required for cyclic activities lasting from 2 to 11 minutes is called answer medium time endurance. அதாவது cyclic activitiesக்கு தேவையான எபிலிட்டியை 2 to 11 மினிட்ஸுக்கு நீடித்து வைக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை எப்படி அழைப்போம்? மீடியம் டைம் என்ட்ரன்ஸ் என அழைப்போம். ஓகே, தி எபிலிட்டி required for cyclic activities lasting from 2 to 11 minutes is called medium time entrance. Okay, அடுத்த கேள்வி. The longest period of periodization is preparatory period. Okay, the longest period of periodization is preparatory period. Okay, periodizationல உள்ள longest period தான் இது preparatory period. Okay, தயார் செய்யக்கூடிய அந்த டைமிங்ஸ் தான், அந்த டியூரேஷன் தான், பீரியட் தான் என்னது? longest period of periodization. Okay, அடுத்த கேள்வி. The duration of transitional period should not be more than answer 4 to 6 weeks. Okay, the duration of the transitional period should not be more than 4 to 6 weeks. Okay, அதாவது இடைநிலை காலம் என்பது இந்த பீரியடைசேஷனில் டிரான்சிஷனல் பீரியட், அதாவது இடைநிலை காலம் என்பது எவ்வளவு காலம்? 4 to 6 weeks. ஓகே, 4 to 6 weeks தான். டியூரேஷன் ஆஃப் தி டிரான்சிஷனல் பீரியட் ஷுட் நாட் பி மோர் தேன் 4 to 6 weeks. 4 to 6 வீக்ஸுக்கு மேல் டியூரேஷன் அமையக்கூடாது. எதுக்கு? டிரான்சிஷனல் பீரியட் டியூரேஷன் ஆனது 4 to 6 வீக்ஸுக்கு மேலே அமையக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எ ஹைலி அடிக்டிவ் ட்ரக் தட் stimulates the brain and central nervous system. A highly addictive drug that stimulates the brain and central nervous system. பிரைனையும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹைலி அடிக்டிவ் ட்ரக் எது? ஆம்பத்தமைன். ஓகே, ஆம்பத்தமைன் தான் பிரைனையும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹைலி addictive drug ஆகும். Okay, a highly addictive drug that stimulates the brain and central nervous system is answer amphetamine. Okay, next question. A process of increasing the oxygen carrying capacity of blood. Answer blood doping. A process of increasing the oxygen carrying capacity of blood is answer blood doping. அதாவது ஆக்சிஜனை சுமந்து செல்லக்கூடிய திறனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய நிகழ்வு தான் என்னது? பிளட் டோப்பிங் என்பது. ஓகே, பிளட்டில் ஆக்சிஜனை சுமந்து செல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நிகழ்வினை ஊக்குவிக்கக்கூடிய
நிகழ்ச்சி தான் என்னது blood doping. ஓகே, blood doping என்பது a process of increasing the oxygen carrying capacity of blood. ஓகே, அடுத்த கேள்வி, an individual learner does and makes the transition from unskilled to skilled performer. Okay, answer performance skill. An individual learner does and makes the transition from unskilled to skilled performer. Unskilled ஸ்போர்ட்ஸ்மேனை ஸ்கில்டு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனாக மாற்ற உதவக்கூடியது எது? பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில். ஓகே, அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில் கொடுத்தா தான் அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் ஸ்கில்டு பர்சனாக அல்லது ஸ்கில்டு அத்லெட்டாக ஸ்கில்டு பிளேயராக ஃபார்ம் ஆவான் அல்லவா. இண்டிவிஜுவல் லேர்னர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில் அண்ட் மேக்ஸ் தி டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அன்ஸ்கில்டு டு ஸ்கில்டு பெர்ஃபார்மர். அடுத்த கேள்வி, தி அக்விசிஷன் ஆஃப் மோட்டார் ஸ்கில் இஸ் கால்ட் ஆன்சர் psychomotor learning. Acquisition of motor skill is called psychomotor learning. அதாவது மோட்டார் ஸ்கில்லை கையகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிகழ்வை எப்படி அழைப்போம்? சைக்கோமோட்டார் லேர்னிங். ஓகே, மோட்டார் ஸ்கில்லை கையகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிகழ்வு தான் என்னதுன்னா சைக்கோமோட்டார் learning. ஓகே, psychomotor learning. The acquisition of motor skill is called psychomotor learning. ஓகே, அடுத்த கேள்வி, the time between onset of a signal to respond and initiation of that response is called answer reaction time. ஏற்கனவே படித்த கேள்வி, the time ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் கூட the time between the onset of a signal to respond and initiation of that response is called answer reaction time. ஓட்டப்போட்டியை துவங்க விசில் அடித்ததும் ஓடுவாங்க அல்லவா, அந்த விசில் அடிக்கக்கூடிய சூழலுக்கும் ஓடக்கூடிய விசில் அடிக்கக்கூடிய டைமுக்கும் ஓட துவங்கக்கூடிய டைமுக்கும் இடையே உள்ள டைம் தான் என்னது? ரியாக்ஷன் டைம். ஓகே, ஓட்ட போட்டியில் விசில் அடிக்கக்கூடிய டைமுக்கும் ஓட துவங்கக்கூடிய டைமுக்கும் இடையே உள்ள டைம் தான் என்னது? ரியாக்ஷன் டைம். தி டைம் பிட்வீன் தி ஆன்செட் ஆஃப் எ சிக்னல் டு ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் இனிஷியேஷன் ஆஃப் தட் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் கால்டு ரியாக்ஷன் டைம். ஓகே, அடுத்த கேள்வி, dash has been recognized as one of the four main goals of wellness. Dash has long been recognized as one of the four main goals of wellness. உடல் நலமின்மைக்கு முதன்மையான கோல் எது? முதன்மையான ரீசன் எது? முதன்மையான எய்ம் எது? இது உடல் நலமின்மைக்கு ஆன்சர் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அல்லவா. உடல் தகுதி தான் உடல் நலமின்மைக்கான அந்த கோல் என்று சொல்வதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உடல் தகுதி இல்லை என்றால் உடலில் நோய்கள் ஈஸியாக தொட்டிவிடும் அல்லவா, உடலை நோய்கள் வேகமாக தாக்கிவிடும். ஆகவே பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தான் ஹேஸ் லாங் பீன் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர்மோஸ்ட் கோல்ஸ் ஆஃப் வெல்னஸ். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டேஷ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி டைம் ஃப்ரம் தி இனிஷியேஷன் ஆஃப் தி மூமெண்ட் டு தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தட் மூமெண்ட். ஓகே, ஏற்கனவே ரியாக்ஷன் டைம் என்னவென்று படித்தோம். இங்கே என்னவென்றால் ஆன்சர் மூமெண்ட் டைம் அல்லவா. மூமெண்ட் டைம் என்னவென்று படிக்கப் போகின்றோம். மூமெண்ட் டைம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி டைம் ஃப்ரம் தி இனிஷியேஷன் ஆஃப் தி மூமெண்ட் டு தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தட் மூமெண்ட். ஓகே, டூ மூமெண்ட்ஸுக்கு இடையே உள்ள டைம் தான் என்னது மூமெண்ட் டைம் என்பது. என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ்? ஓட்டப்போட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமுக்கும் ஓட்டப்போட்டியை முடிக்கக்கூடிய அந்த டைமுக்கும் இடையே உள்ள டைம் தான் என்னது movement time. Okay, movement time is defined as the time from the initiation of the movement to the completion of that movement. Then dash is the sum total of 5 motor abilities and physical fitness. அல்லவா, total of 5 motor abilities அல்லது sum of 5 motor abilities தான் என்னது physical fitness என்பது. Physical fitness is the sum total of 5 motor abilities. Then next question, entrance is classified into dash types based on the type of activity for which entrance is needed. Okay, entrance is classified into dash types based on the type of activity for which entrance is needed. என்ட்ரன்ஸுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரன்ஸை எத்தனை வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? ஆன்சர் 3. ஓகே, என்ட்ரன்ஸை ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரன்ஸை பேஸ்ட் ஆன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 types. Okay, entrance is classified into 3 types based on a type of activity for which entrance is needed. Then there are dash types of speed abilities. Answer 5 அல்லவா. There are 5 types of speed abilities. The next, physical education have a dash effect and performance capacity effect on performance capacity. உடற்கல்வி என்பது
எந்த எஃபெக்டுடைய செயல்திறன் ஆகும்? இதுதான் கேள்வி. ஓகே, ஆன்சர் டைரக்ட். ஓகே, பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஹேவ் எ டேஷ் எஃபெக்ட் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஆன்சர் டைரக்ட் அல்லவா? டைரக்டாகவே உடலில் வேலை செய்வது தான் எனது உடற்கல்வி. ஓகே, பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஹேவ் எ டைரக்ட் எஃபெக்ட் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெப்பாசிட்டி. உடற்கல்வியானது உடல் திறனை, நம் உடலில் நமது செயல்திறனை பாசிட்டிவாகவே பயனளிக்கக்கூடிய ஒன்றாக அமையும். ஓகே, பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஹேவ் எ பாசிட்டிவ் அல்லது டைரக்ட் எஃபெக்ட் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெப்பாசிட்டி. அல்ல டைரக்டாகவே அது என்ன செய்யும்? உடம்புல வேலை செய்யும். இதுதான் என்னது? இந்த உடற்கல்வி என்பது அல்லவா? பாசிட்டிவ் மட்டுமல்ல, டைரக்டாக உடலில் வேலை செய்யும். பாசிட்டிவ் என்றல்ல, டைரக்டாக உடலில் வேலை செய்வது தான் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஹேவ் எ direct effect on performance capacity. Okay, next question. Anxiety is seen as being a dash state usually associated with that feelings. Anxiety is seen as being a dash state usually associated with these feelings. கவலை என்பது பொதுவாக என்ன ஸ்டேட்டுடைய இமோஷன் என்று தான் கேள்வி இங்கே. ஓகே, எந்த எமோஷனாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? பாசிட்டிவாக, நெகட்டிவாக, ஃபேக்டிவ், ஆல் ஆஃப் தீஸா? ஆன்சர் நெகட்டிவ் இமோஷனல் அல்லவா? ஜாய்ஃபுல், ஹாப்பி எல்லாமே பாசிட்டிவ் இமோஷனல். அதே வேளையில் ஆங்ஸைட்டி என்பது நெகட்டிவ் இமோஷனல் அல்லவா? கவலை என்பது நெகட்டிவாக உணர்ச்சி தான் என்னது? கவலை என்பது. ஓகே, ஆங்ஸைட்டி இஸ் சீன் அஸ் பீயிங் எ நெகட்டிவ் இமோஷனல் ஸ்டேட் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் திஸ் ஃபீலிங்ஸ். தென் தி கிரிக்கெட் பேட் ஓவர் ஆல் லென்த் ஷால் நாட் be more than 38 inches. ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி. தி கிரிக்கெட் பேட் ஓவரால் லென்த் ஷால் நாட் பி மோர் தேன் 38 இன்ச்சஸ். 38 இன்ச்சஸ்க்கு மேலே கிரிக்கெட் பேட்டுடைய லென்த்தானது செல்லக்கூடாது. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. வாட் இஸ் தி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி பிளேயிங் சர்ஃபேஸ் இன் டேபிள் டென்னிஸ்? ஆன்சர் 2.74 மீட்டர் லாங் அண்ட் 1.525 மீட்டர் into wide அல்லவா? 2.74 into 1.525 மீட்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் தி measurement of table tennis court. Okay, the next cont is a term used in kabaddi. Okay, cont is a term used in kabaddi. Cont is a term used in kabaddi. அடுத்த கேள்வி. How much percentage of athletes are placed in second arc start? Second arc startல எத்தனை percentage athletes நிற்க வேண்டும்? ஓகே, இதுதான் கேள்வி. How many percentage of athletes are placed in second arc start? Answer 35%. அல்லவா? 35% athletes தான் second arc startல பிளேஸ் பண்ண வேண்டும். ஓகே, அடுத்த கேள்வி. An athlete after voluntary leaving the track should not be allowed to answer continue in the race. Okay, an athlete after voluntarily leaving the track should not be allowed to continue in the race. Okay, athlete ஆனவர் வாலண்டரியாகவே ட்ராக்கை விட்டு வெளியே வந்தால் அவர்கள் அடுத்த ஓட்டப்போட்டிக்கு அடுத்து இந்த ஓட்டப்போட்டியில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஓட்டப்போட்டியில் தொடர்ந்துட அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். பங்கேற்க அல்ல, தொடர்ந்துட அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அல்லவா? அந்த வெளியே வந்ததுமே வெளியே போயிட வேண்டியது தான் அல்லவா? மாறாக மீண்டும் ஓட அனுமதி இல்லை. ஓகே, an athlete after voluntarily leaving the track should not be allowed to answer continue in the race. The Veda which deals with mostly with the music is answer Samaveda. இசையை பற்றிய வேதம் தான் சாமவேதா அல்லவா? தி வேதா which deals mostly with the music is Samaveda. Then in some GK questions, in India's freedom struggle the non-cooperation movement was launched in 1920. இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் போது ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்ற ஆண்டு 1920. Then the Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on dash. The Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on answer 26 November 1949. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் எது? 26 November 1949. The Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on answer 26 November 1949. Next question. During the Indian freedom movement, who led the salt satyagraha at Vedaranyam in Tamil Nadu? During the Indian freedom movement, who led the salt satyagraha at Vedaranyam in Tamil Nadu? தமிழ்நாட்டில் வேதாரண்யம் என்னும் இடத்துல உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தியவர் தான் ராஜாஜி அல்லவா? ஆன்சர் ராஜாஜி. Then which one of the following gas is responsible for greenhouse effect? Answer carbon dioxide. Science GK இது. Which one of the following gas is responsible for greenhouse effect? Answer carbon dioxide அல்லவா? greenhouse-ஐ உண்டாக்கக்கூடிய வாயு அல்லது greenhouse எஃபெக்ட்டுக்கு தலைமையேற்கக்கூடிய வாயு எது?
இது கார்பன் டை ஆக்சைடு. தென் நெக்ஸ்ட் தி நாய்ஸி சைல்டு அண்ட் தி சைலண்ட் மைண்ட் இஸ் தி ஒர்க் ஆஃப் ஆன்சர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஓகே, தி நாய்ஸி சைல்டு அண்ட் தி சைலண்ட் மைண்ட் இஸ் தி ஒர்க் ஆஃப் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் எழுதிய நூல் தான் என்னது? தி நாய்ஸி சைல்டு அண்ட் தி சைலண்ட் மைண்ட். ஓகே, then National Institute of Open Schooling was established in answer November 1989. எஜுகேஷன் அண்ட் சைக்காலஜி சம்பந்தமான கேள்விகள் தான் தொடர்ந்து படிக்கின்றோம். என்னவென்றால் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் நவம்பர் 1989. இந்தியாவில் திறந்த நிலை பள்ளிகள் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்போவென்றால் நவம்பர் 1989. ஓகே, ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தென் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் தி ஐடியா ஆஃப் நான் கிளாஸ்ரூம் லேர்னிங் என்பதை அறிமுகப்படுத்தியவர் தான் ஜான் ஹால்ட். ஓகே, ஜான் ஹால்ட் இஸ் introduced the idea of non-classroom learning. Then INFLIPNET is an autonomous inter-university center of answer UGC. INFLIPNET is an autonomous inter-university center of UGC. Autonomous inter-university center of UGC தான் என்னது? INFLIPNET என்பது. ஓகே, இத்துடன் Part 4 முடித்துக்கொள்வோம். நன்றி.